اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم من الفتن. رب فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتي من الفتن. مثل زين العابدين علي وابنه الباقر خير ولي والإمام الصادق الحافظ وعلي ذي علا اليقين. رب فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتي من الفتن. فهم القوم الذين هدوا وبفضل الله قد سعدوا ولغير الله ما قصدوا. مع القرآن في قرن. رب فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتي من الفتن. أهل بيت المصطفى طهري هم أمان الأرض فذكري شبهوا بالأنزم الزهور مثل ما قد جاء في السنن. رب فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتي من الفتن. وسفين للنجاة إذا خفت من طوفان. قل لأذى فانجو فيها لا تكون كذا واعتصم بالله
واستعيني ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. اللهم صل وسلم إليك وجهت الأمان يا ربي يا عالم الحال يا ربي يا عالم الحال إليك وجهت الأمان يا ربي يا رب الأرباب عبدك فقير على الباب أنت وقد بت الأسباب مستدركا بعد ما مال يا ربي يا عالم الحال يا ربي يا عالم الحال إليك وجهت الأمان يا من يرى سر قلبي حسبي إطلاع كحسبي فامحو بعفوك ذنبي وصلي قصدي والأعمال يا ربي يا عالم الحال يا ربي يا عالم الحال إليك وجهت الأمان يا ربي أنت ناصري فلنقني كل خيري واجعل إنانك مصيري واختم بالإيمان الأجل يا ربي يا عالم الحال يا ربي يا عالم الحال إليك وجهت الأمان وصلي في كل حال على مزيل الضلال من
علمت الغزالة محمد الهادي الدال يا ربي يا عالم الحال يا ربي يا عالم الحال إليك وجهت الأمان اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. بنية القبول وتمام بكل الصلو مأمول وصلاح شاء ظاهرا وباطنا وبنية أن الله يدخل نيتنا بنية مشايخنا أجمعين وعلى ما نواهم على كل ما نوى به أسلفنا الصالح وعلى ما نوى شيخنا الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفظ وعلى ما نوى الشيخ محمد زين بن عبد الغني. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد للرحمن أرسل بالهدى ودين حق مصطفاه أحمد وله انتقى من خلقه ومجد ولم يعظم مثل طه أحدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعنا به في كل أطوار وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد. حضرة المحترمين جميع الحاضرين حفظكم الله ورعاكم. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tamu daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk bisa berhadir mengisi waktu antara maghrib dan isya dengan kita sama-sama memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan dengan mengisi waktu antara maghrib dan isya ini dengan kita sama-sama mendengar lantunan daripada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul bersama-sama pada malam hari ini, segala dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah, segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, segala urusan kita, urusan dunia maupun urusan akhirah dipermudah oleh Allah. Allah luaskan rezeki kita yang halal lagi berkah. Allah jadikan kita orang yang mendapatkan ridhanya Allah, mendapatkan kasih sayang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan mudah-mudahan berkat perkumpulan kita malam hari ini Allah Subhanahu wa taala jadikan kita di ketika meninggal dunia kelak meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, disebutkan bahwasanya setiap perkumpulan yang mana di sana disebutkan asmanya Allah dan disebutkan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka perkumpulan tersebut adalah perkumpulan yang akan memberikan dampak atau manfaat yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak di ketika di padang mahsyar dan di ketika kita menjalani daripada siratal mustaqim dan
perkumpulan tersebut nantinya akan memberikan manfaat luar biasa di ketika kita berkumpul bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam syurga kelak. Dan setiap perkumpulan yang tidak memberikan manfaat di dunia, maka ketika di akhirat akan menjadi sia-sia perkumpulan tersebut. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita diizinkan oleh Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala fi'ulah dengan masuk ke rumahnya Allah. Dan setiap tempat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala izin, maka di sana akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala bagi setiap orang yang masuk ke dalam tempat tersebut. Maka kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala berkahi kehidupan kita. Allah jadikan setiap hidupnya kita, nafasnya kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak lupa kita di rumahnya Allah, di masjid ini untuk sama-sama berniat i'tikaf. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sahajaku niat i'tikaf pada ini masjid sunnah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, tidaklah kita berkumpul pada malam hari ini melainkan demi cintanya kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, demi rasa rindu kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan tujuan kita pula untuk bisa berhadir bersama-sama pada malam hari ini adalah untuk kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan daripada nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan menambahkan rasa rindunya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, kita di sini niat sama-sama Pak Ai hendak silaturahmi. Jadi sebagaimana Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, beliau mengadakan safari dakwah, niatnya itu untuk silaturahmi antara kita sesama umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, dan Allah luaskan rezeki kita yang halal lagi berkah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tema kita pada malam hari ini adalah kemuliaan waktu antara maghrib dan isya. Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidarus, beliau pernah berkata, ujar Sidin, al-kunuz kullal kunuz al-waqt ma bainal maghrib wal isya. Harta karun yang paling berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala itu bukan di tempat, namun harta karun yang sangat berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala adanya di waktu. Iya kata Pak. Selama ada waktu sisa umur kita, maka di sana harta karunnya kita. Di ketika kita mampu menggunakan harta karun tersebut, maka di sana kita akan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sisa umur tersebut. Maka kata Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidarus, waktu yang paling berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala salah satunya adalah waktu antara maghrib dan isya. Makanya di Hadramaut sana itu Pak, jikalau antara maghrib dan isya itu banyak warga di sana, ahlu tarim, mereka berada di masjid-masjid, sebagian berada di rumah-rumah mereka, sehingga kata sebagian mereka, di ketika kami melewati jalan antara rumah dengan rumah di Hadramaut sana, kami mendengar setiap rumah yang ada di tarim itu ada mendengar suara seperti tawon, suara itu. Suara apa?
setiap rumah mereka ada sebagian mereka membaca surah Yasin, sebagian rumah mereka ada yang membaca surah Tabarak, sebagian lagi ada yang membaca Ratibul Haddad, ratib daripada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Untuk apa? Untuk mendapatkan keistimewaan waktu antara maghrib dan isya. Dan mereka kada hendak berkata-kata yang tidak ada gunanya. Selama antara maghrib dan isya mereka isi dengan berzikir kepada Allah. Selama antara maghrib dan isya mereka isi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan waktu tersebut mereka mendapatkan keberkahan dari Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala fi'ulah. Kayak itu juga kita menyabi isi keluarga, kalau bisa antara maghrib lawan isya itu kalau bisa kita jangan buka TV dulu. Kalau bisa antara maghrib dan isya kita khususkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. HP kalau bisa kita tutup dulu. Kada lawas juga, paling kada sejam kalau malah. Sambil kita menghadang intidharus shalah, menunggu-nunggu waktu salat isya. Kita isi dengan apa? Dengan kita menuntut ilmu daripada ilmu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian dengan apa lagi? Dengan membaca Al-Qur'anul Karim. Apa lagi? Kita isi dengan berzikir dan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga di sana kita akan mendapatkan keberkahan daripada waktu. Makanya ujar ulama kita, Allah Subhanahu wa taala itu memberikan keberkahan kadang di waktu, dan kadang Allah Subhanahu wa taala itu memberikan keberkahan di tempat. Terkadang lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di diri seseorang. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di waktu. Kadang ada orang diberikan waktu sedikit namun terasa panjang waktu tersebut. Seakan-akan sidin kada hendak meninggalkan waktu itu, saking nyamannya berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu pernah diceritakan Pak Ai, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang daripada Maulid Simtud Durar. Di ketika itu beliau kedatangan tamu, yaitu guru beliau Al-Habib Abu Bakar Al-Attas, datang ke kota Sewun. Di ketika datang ke kota Sewun tersebut, Al-Habib Abu Bakar Al-Attas ini beliau tinggal di rumah seorang masyayikh yang ada di kota Sewun itu. Sehingga Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi mendengar guru sidin datang ke kota beliau, ke kota Sewun, beliau datangi rumah tersebut. Adat kebiasaan para wali itu jikalau sepertiga malam mereka bangun malam, maka disuruhlah Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi untuk membuat kopi. Makanya kopi itu temannya orang-orang soleh di ketika bangun malam. Supaya apa? Supaya kadang ngantuk. Disebutkan kopi itu adalah salah satu syarabus salihin, minumannya orang-orang soleh dahulu. Setiap mereka bangun, mereka berwudu dan minum kopi dulu. Nah, ini kebiasaan daripada para kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, seperti Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Setiap beliau bangun, beliau minta olehkan kopi. Dan biasa di Tarim itu Pak, mereka jikalau bikin kopi itu manual. Ditumbuk dulu, kemudian disiapkan kayu bakar untuk membakar untuk menyiapkan air panas itu. Maka kata Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, kata beliau, aku mendengar guruku di sepertiga malam tersebut beliau membaca Al-Quran dengan lantunan suara yang tidak cepat, tidak juga lambat. Menurut kebiasaan orang membaca Al-Quran itu, kada cepat, kada lambat juga, sedang. Dan aku perhatikan huruf per huruf beliau membaca itu. Namun yang anehnya, kata beliau,
aku perhatikan sambil menumbuk kopi itu, beliau mampu membaca Al-Quran sekitar 30 menit, setengah jam mampu mengkhatamkan Al-Quranul Karim. Kata beliau, hadhihi iyal karamah, apakah ini termasuk karamah daripada Allah Subhanahu wa taala? Didatangi beliau, datang beliau kepada Al-Habib Abu Bakar Al-Attas. Ujar Sidin, wahai Habib, apakah ini termasuk karamah dari Allah Subhanahu wa taala? Ulun perhatikan pian membaca Al-Qur'an 30 menit tuntung dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Ujar Al-Habib Abu Bakar Al-Attas, la ya waladi, kada wahai anakku, engkau pun bisa membaca sebagaimana yang aku baca. 30 menit kau khatam Quran. Dan orang lain pun mampu mengkhatamkan Al-Quran 30 menit, setengah jam. Ini adalah barakatul waqt, kata beliau, keberkahan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, berkah istiqamah. Dengan berkah istiqamah, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan waktu yang sempit menjadi keberkahan bagi mereka. Sayyidina Uthman bin Affan, antara maghrib dan isya beliau jadikan membaca Al-Quran dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Adzan isya tuntung. Ya Allah, keberkahan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kepada mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan tersebut kepada kita semua yang hadir dan kepada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian keberkahan yang kedua adalah barakatun fil buq'ah, keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada tempat. Kadang ada sebagian tempat itu pala tempatnya itu kecil, tempatnya itu halus saja, namun mengandung keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita masuk ke tempat tersebut terasa nyaman, tentram hati kita. Kenapa? Karena di tempat tersebut mengandung keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tempatnya kecil, walaupun tempatnya halus, namun mengandung keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, maka di sana bagi orang yang masuk akan mendapatkan ketentraman dari Allah Jalla Jalaluhu wa taala fi'ulah. Begitu pula sebaliknya, walaupun tempatnya ganal, rumahnya nang kaya istana, jikalau sudah keberkahan tersebut dicabut lawan Allah Subhanahu wa taala, walaupun besarnya kayak apa rumah itu, jikalau ditempati terasa gundah, terasa sumpek, terasa kada nyaman. Kenapa? Karena keberkahan tersebut dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari itu agar mendapatkan keberkahan di setiap kehidupan kita. Keluarga kita diberkahi Allah. Kemudian usaha yang kita gawi mendapatkan keberkahan dari Allah. Anak-anak kita diberkahi lawan Allah. Harta kita diberkahi lawan Allah Subhanahu wa taala. Makanya munnya kita hendak mendapatkan keberkahan di rumah, itu ujar ulama kita, setiap masuk rumah jangan kada ingat kita mengucapkan salam di ketika masuk ke dalam rumah tersebut. Walaupun di dalam rumah tersebut terdapat suami kita, jangan kita sungkan, atau anak-anak kita, jangan kita sungkan untuk mengucapkan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ketika kita mengucapkan salam dan keluarga kita tersebut menjawab daripada salam itu, maka akan terjadi keberkahan di rumah itu. Kemudian di ketika masuk ke dalam rumah pulang, jangan kita kada ingat membaca ayat kursi. Faidahnya apa? Setiap orang yang membaca ayat kursi di ketika masuk ke dalam rumahnya, maka rumah tersebut akan dipeliharakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hartanya kada bakalan dicuri lawan maling. Kemudian kehidupannya akan diberkahi lawan Allah Subhanahu wa taala berkat membaca ayat kursi tersebut. Kemudian di ketika masuk ke dalam rumah, kita membaca
suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad 3 kali. Barang siapa yang membaca suratul Ikhlas 3 kali di ketika masuk ke dalam rumahnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan luaskan rezeki orang yang berada di dalam rumah tersebut. Bukan hanya rumah itu aja, bahkan rumah tetangga samping menyamping pun Pak mendapatkan keberkahan, rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat tetangganya itu membaca suratul Ikhlas di rumahnya, memberikan manfaat kepada orang lain, sampai tetangga pun dapat berkahnya juga berkat membaca suratul Ikhlas. Kemudian di ketika masuk ke dalam rumah, jangan kita lupa dengan sunnahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap masuk rumah kita perhatikan batis kita, masuk ke dalam rumah batis kanan, keluar rumah batis kiri, masuk masjid batis kanan, keluar masjid batis kiri. Itu aja kita kadang-kala banyak beribadah. Ayo sedikit barang daripada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kawa kita istiqomah untuk mengerjakannya di dalam diri kita. Setiap memakai baju, tangan kanan dulu. Melepas baju, tangan kiri. Kemudian memakai sandal, batis kanan. Melepas sandal, batis kiri. Itu aja yang kawa kita menghimungi daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kelak di akhirat kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala fi'ulah. Semoga kita sabarataan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita termasuk orang yang dekat dengan Allah dan dengan dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah ajan ke Pak? Belum mulai. Sedikit lagi malah. Kemudian keberkahan waktu atau kemuliaan waktu antara maghrib dan isya ini adalah khususiat daripada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan bahwasanya barang siapa yang antara maghrib dan isya salat 6 rakaat, misalkan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, terserah pian. Misalkan 2 rakaat yang pertama ba'diyah maghrib, kemudian 2 rakaat yang kedua sembahyang sunat hajat, 2 rakaat yang ketiga pas 6 rakaat sembahyang taubat atau sembahyang hadiah, kita hadiahkan kepada keluarga kita yang mendahului kita, yang meninggal dunia. 6 rakaat. Barang siapa yang sembahyang 6 rakaat antara maghrib dan isya, maka seakan-akan orang tersebut beribadah 12 tahun lamanya. Ini keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan khusus kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehari aja kita kawa mengamalkan yang kayak itu, 12 tahun kita mendapatkan pahala dari Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala fi'ulah. Mungkin sekarang kita kadang melihat lawan pahala tersebut, namun di ketika kita meninggal dunia kelak hanya kita mengetahui pahala yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mumpung ada umur kita, mumpung masih ada sisa umur ini, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan taufik untuk bisa mengerjakan setiap amal ibadah yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kada kawa kita untuk melangkahkan kaki sampai ke masjid ini. Kalau bukan undangan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita kada kawa mengucapkan kalimat salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta lawan Allah Subhanahu wa taala agar diberikan taufik oleh Allah untuk bisa melaksanakan setiap amal ibadah mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala fi'ulah. Mumpung ada sisa umur kita. Ada satu syair itu mengatakan, daggatu qalbil mar'i ga'ilatun lahu, innal hayata daga'ikun wa thawani. Satu syair mengatakan, daggatu qalbil mar'i, detak jantung seseorang itu seakan-akan berkata kepada dirinya sendiri. Setiap detak jantung kita itu dek dek
itu seakan-akan bepandir lawan kita. Innal hayata dagaikun wa thawani, sesungguhnya kehidupan itu cuman sebatas menit dan detik waktu aja. Bagaimana detik dan menit waktu tersebut kita gunakan? Kita gunakan kepada kebaikan kah, atau kita gunakan kepada sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka beruntunglah bagi seseorang yang menjadikan sisa umurnya untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waktu antara maghrib dan isya ini kita isi dengan apa? Nah, salah satunya kita isi dengan majlis ta'lim, duduk di majlis ta'lim, mendengarkan ilmu daripada ilmu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan oleh Sayyidina Anas bin Malik dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ujar Rasulullah, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Barang siapa yang keluar dari rumahnya niatnya untuk menuntut ilmu, maka orang tersebut dihitung seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai orang tersebut kembali ke rumahnya. Jadi ketika kita tulak dari rumah, keluar dari rumah, maka di sana dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ujar beliau, man ja'ahul maut wa huwa yatlubul ilma liyuhyiya bihal islam fa bainahu wa bainal anbiya darajatun wahidah. Barang siapa di ketika menuntut ilmunya meninggal dunia, dan menuntut ilmunya tersebut dengan niatan liyuhyiya bihil Islam, untuk menghidupkan ajaran agamanya Allah Subhanahu wa taala, agama Islam, maka derajat orang tersebut seperti derajatnya para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Di ketika masuk ke dalam syurga, orang tersebut satu derajat dengan para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala, satu derajat dengan Nabi Ibrahim, satu derajat dengan Nabi Musa alaihi salam. Berkat apa? Berkat orang tersebut niat menuntut ilmu untuk menghidupkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengisi waktu antara maghrib dan isya itu dengan salah satunya membaca Al-Quranul Karim. Sebagaimana disebutkan, ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh, para pembaca dan penghafal Al-Quran mereka adalah keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan keluarga khusus dari Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala fi'ulah. Maka jikalau kita ingin menjadi orang yang dekat dengan Allah, menjadi orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka sibukkanlah diri kita dengan membaca Al-Qur'anul Karim. Kemudian waktu antara maghrib dan isya tersebut kita isi untuk niat menunggu waktu salat. Nah, kita ini menunggu waktu sembahyang isya. Di ketika kita habis maghrib sampai ke isya, di sana kita niat untuk intidharus salah, menunggu waktu salat. Dikatakan la yazalul 'abdu fi salatin ma dama fil masjid yantadhirus salah ma lam yuhdits. Senantiasa hamba itu ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sembahyang walaupun duduk-duduk aja. Fil masjidi, di dalam masjid, senantiasa ditulis sembahyang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau duduk orang itu di masjid 1 jam, maka seakan-akan inya 1 jam sembahyang sunnah. Yantadhirus salah, niatnya untuk menunggu waktu salah. Malam yuhdits, dan selama orang tersebut kada batal wudunya. Selama kada batal wudunya dan di dalam masjid orang tersebut niat menunggu salat, maka ditulis seperti orang yang salat 2 rakaat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Allah, la ilaha illallah. Ini khususiat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahabbul biladi ila Allah masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjidnya. Wa abghadul biladi ila Allah aswaquha. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pasar-pasarnya. Kenapa ya pasar jadi tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kebiasaan di pasar itu adalah tempat orang berdusta. Bepadah, ini barang bagus, sekali dibawa ke rumah kada bagus misalkan. Itu tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun biasanya kalau orang-orang Hadramut itu, Pak, mereka masuk ke pasar hanya ingin membaca doa yang dianjurkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk pasar, habis masuk pasar kada nukar apa-apa, bulik. Masuk pasar membaca doa yang dianjurkan Nabi Muhammad, habis itu bulik ke rumah. Apa doa tersebut? Apa bacaan itu? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Membacanya sekali aja. Barang siapa, ujar Rasulullah, yang membaca zikir tersebut di ketika masuk pasar, maka Allah Subhanahu wa taala akan tinggikan derajatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan segala dosa-dosanya. Dosanya diampuni lawan Allah, derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat masuk pasar aja. Namun berbeda antara orang yang masuk pasar membaca zikir yang dianjurkan Nabi Muhammad dengan orang yang kada membaca zikir tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan perkumpulan kita perkumpulan yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah jadikan setiap perkumpulan kita pada malam hari ini perkumpulan yang menggugurkan setiap dosa kita. Allah tinggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah tambahkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tambahkan kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah kabulkan segala hajat kita, hajat dunia maupun hajat akhirah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusan dunia maupun akhirah kita, dan mudah-mudahan Allah luaskan rezeki kita yang halal lagi berkah. Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang salih dan salihah, dan mudahan kita sabarataan selamat dunia wal akhirah, bahagia dunia wal akhirah, sukses dunia wal akhirah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyat wa ala kulli ma nawa bihi aslafuna as-salih ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا انفعنا بما علمتنا. رب علمنا الذي ينفعنا. رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل كتر أنثى وذكر. رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما. وارزق الكل حلالا دائما. وأخل أتقياء علماء نحظى بالخير وندفع كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون. واقض عنا ربنا كل الديون. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم تقبل يا كريم. Ampun, maaf, minta rela, minta halal, minta ridha.